सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज सब तो पहला गल किसानां दी, मौसम दी, कणक दी फसल दी, मंडियां दे इंतजामां दी ते उस मार दी जो किसानां दे उत्ते पै रही है। मौसम दी भी है ते दूजे पासे प्रशासन दी भी, प्रशासन दी अणगहली दी भी। जी हां, वड्डी खबर दे नाल शुरुआत करन जा रहे हां। मींह दी वजह दे नाल वड्डे नुकसान दा खदशा इस समय किसानां ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਣਕ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਸੀ। ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪਈ ਭਿੱਜਦੀ ਰਹੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4 रुपए प्रति क्विंटल कट लगाने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री पंजाब ने केंद्र को फैसला वापस लैण की भी मंग की। पहला ही कोरोना ते कर्फ्यू की मार किसान चल रहा है। केंद्र के फैसले नाल किसानों दे विच भारी रोस है ते इस विचाले सवाल यही तस्वीरों के जरिए असीं चुक रहे हैं कि जेकर इंतजाम मुकम्मल नहीं तो इस दे विच किसानां दा कसूर की। हुण कणक जो इस समय तुहानूं मंडियां दे विच इन्हां तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है, जे भिज गई, पानी पानी हो गया पूरा मंडी का फड़ या फिर जो ओह इलाका जिथे बड़े बड़े दावियां दे नाल कहा गया सी कि बेफिक्र आओ, मंडी दे विच सारे इंतजाम मुकम्मल ने ते ऑल इज वेल तुहाडे लई होवेगा। किसानां नूं तां यही कहा गया सी ताकि वाकई इंतजाम मुकम्मल ने। तस्वीरां तां दस रही हैं कि जी नहीं, इंतजाम नहीं सी। 15 अप्रैल तो खरीद की शुरुआत हुई सी। पंजाब दे विच कणक की खरीद 15 अप्रैल तो शुरू हो चुकी है ते 4 मई 5 मई तक भी हालात अजिहे ने कि तस्वीरां सब कुछ अपने आप बयान कर रखियां ने। ते देर शाम जी बरसात हुई, नुकसान दी कौन करेगा भरपाई? सवाल असी भी इस करके पूछ रहे हैं कि यह तो बहुत बड़ा नुकसान साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो किसानों की मेहनत के उत्ते पानी फिरदा नजर आ रहा है। तो कुछ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਇਹ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ हालात ने या किस तरीके के इंतजाम ने। किते ना किते किसानों को परेशानी तो साफ तौर पर होंदी हुई नजर आई है, क्योंकि किसान अपनी फसल लैके मंडियां दे विच पहुंचे ते उस तो बाद उत्थे ढेरी कणक दी हुंदी है। हालांकि तरपाल दा इंतजाम हुंदा है या किसान खुद भी लैके पहुंच जाते हैं ताकि अपनी फसल नूं बचा सकण, पर जदों मंडी दे विच पानी ही खड़ा हो जाए तो फिर आखिर किसान की कर सकदा। उपरों तां तरपाल दे नाल ढक के कणक दी ढेरी नूं शायद बचाया जा सकदा है, पर जो जमीन ते हेठां तो पानी उस दे विच वड़ गया तो उसका कोई की करेगा। और जो बरसात भी इन्नी ज्यादा होवे, ये तस्वीरां फाजिलका दियां देखो, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बरसात तो जबरदस्त हुई है ते इस विचाले नुकसान भी। मुक्तसर दियां तस्वीरां देखो, कणक दी ढेरी दा हाल की है, किस तरीके नाल पानी दे विच डुबी हुई है। फरीदकोट, नाभा दियां तस्वीरां भी असीं तुहानूं दिखा रहे हां। मोगा दा भी हाल तुसीं देखो ते सब कुछ बयान ये तस्वीरां करदियां ने कि मंडियां दे विच आखिर की कुछ हाल है। मोटा मच्छर इत्थे तुसीं माड़ा जिहा कैमरा घुमाओ, ना कोई बैठण दी सुविधा, ना कोई पानी दी सुविधा, ना कोई लैटरीन बाथरूम, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं हैगी जी इत्थे। ठीक है जी, 8 दिन रात को एडा मोटा मच्छर है कि जिंदा की अंत ही कोई नहीं हैगा। तुसीं एक दिन आके इत्थे वेखो हैं, अज बारिश पै गई, साडे ढेरियां नुकसान किन्ना हो गया। साडे ढेरियां सारे पानी दे विच रल रहीआं ने। इत्थे सीवरेज हैगे, सीवरेज दे विच सारे असीं हत्थ मार मार के विचों गराबा कढिआ, लेकिन कोई सीवरेज नहीं चल रहा। ਛੱਡਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਭੇਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਖੜਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਮਾਰਕਫੜ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ 2 4 5 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਆੜਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲਾਡਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਟਰਾਲੀ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਾਈ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 30 ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਆੜਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਣਕ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਉਸਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਚਾਓ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਓ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹਜੇ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲਾਂਥਾਂ ਪਰ। ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੇ ਗਾਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ 2-2 ਦਿਨ। ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਪਲਾਂਥਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 2-2 3-3 ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਵਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਸਾਤ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਸ਼ੀਸ਼
ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਕੇਸ ਬਰਨਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ ਮੌਸਮ ਕੱਲ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਥੋੜੀ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਿਨ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਖਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। 20 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਲੇਬਰਾਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਗਲ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਬੋਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੌਰਵ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਰਪਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਛਾਣ ਲੱਗ ਕੇ ਤਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ, ਢੂਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਤਰਪੂਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਵਤਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ, ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਰੋਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੰਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖੂਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4300-4400 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8-8 ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਢੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਢੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈਗੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਬਾ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਖੜਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮਾਰਕਫੜ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ 2-4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ, ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹਾਲ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ
ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। दरअसल सब तो बड़ी समस्या इस समय यही है कि आखिर किवें सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए क्योंकि लोग वापस जाना चाहते हैं घर। बहुत लिमिटेड बसां दित्तियां जांदियां ने। यह भी कहा जाता है कि जेकर सपोज कर लो कि बस दे विच बैठण दी थां 50 लोगों की तो उत्थे 25 लोग ही बैठण, पर शायद इसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। पटियाला दे विच बसां च लोग भेजे गए ने। जम्मू कश्मीर ते राजस्थान नूं बसां जिहड़ियां हैगियां ने वो रवाना कीतियां गईयां ने। लॉकडाउन के दौरान पटियाला दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों के ਜਿਹੜੇ लोग फस गए सी, चाहे वो विद्यार्थी सी ਜਾਂ मजदूर सी ਜਾਂ होर काम करने वाले, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰੁਕਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ।